सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। केंद्र सरकार ने बिक्रम मजीठिया की सुरक्षा वापस ले ली है। जी हां, मजीठिया की Z श्रेणी की सुरक्षा केंद्र के वालों वापस ले ली गई है। जिहड़ी सुरक्षा पंजाब दे विच अकाली भाजपा की सरकार वेले बिक्रम मजीठिया नूं मिली सी, उस सुरक्षा वापस ले ली गई है। तत्काली सरकार की मंग ते केंद्र ने बिक्रम मजीठिया नूं Z श्रेणी की सुरक्षा दी सी, पर पंजाब सरकार दी हुण जदों बदलाव होया उस तो बाद भी बिक्रम मजीठिया दे कोल सुरक्षा सी, पर हुण जदों अकाली बीजेपी दा गठजोड़ टुट गया है तो उस तो बाद बिक्रम मजीठिया दी सुरक्षा भी वापस ले ली गई है। इसनूं सियासी मायने जेकर इसते कड्डे जाण तां सियासी मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अकाली बीजेपी दा गठजोड़ टुटना इसनूं वड्डा कारण दस्सिया जा रहा है। उधर पंजाब सरकार मजीठिया दी सुरक्षा दी मुड़ समीक्षा करेगी कि किन्नी सुरक्षा दी बिक्रम मजीठिया नूं असल दे विच जरूरत है, किन्ना खतरा है, मौजूदा हालात देखे जाणगे। उस तो बाद बिक्रम मजीठिया नूं किन्नी सुरक्षा दी जानी चाहिए है, ये पंजाब सरकार हुण इसकी समीक्षा करेगी। दस दईए कि मजीठिया की सुरक्षा च CISF के 30 तो 40 जवान तैनात रहिंदे सन। इस तो इलावा उन्हां नूं 2 एस्कॉर्ट वाहन भी मुहैया करवाए गए सी, जिस नूं वापस ले लिया गया है। तां तुरंत ये जिहड़ा फैसला केंद्र दे वल्लों लिया गया है वो सीधे तौर पे अकाली दल नूं भी हजम नहीं हो रहा ते इस फैसले नूं सियासी रंजिश अकाली दल दे वल्लों दस्सिया जा रहा है। सीधा रुख करदे हां, पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। तां पंकज, फैसला जो केंद्र दे वल्लों रातों रात लिया गया वो जाहिर जी गल है कि हुण सवाल तां खड़े करेगा। अकाली दल ने तो सीधे तौर पर इसनूं सियासी रंजिश करार दे दिता है, तो सवाल उठने लाजमी भी ने कि आखिरकार अचानक पंजाब दे विच माहौल सुखावा क्यों लगन लग गया गृह मंत्रालय नूं या केंद्र नूं कि रातों रात बिक्रम मजीठिया की Z श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली, वो भी उस वेले जदों भाईवाल नहीं रहा अकाली दल। बिल्कुल अमृत, इस वेले इंतजार किया जा रहा है कि की वजह रही, क्यों सुरक्षा जी इस वेले वापस लीती गई, क्योंकि बकायदा तौर पर होम मिनिस्ट्री वालों समीक्षा की जाती है, रिव्यू हर 6 महीने बाद लिता जाता है कि किन्नी सुरक्षा की जरूरत किहड़े लीडर नूं है और अजिहा की होया कि सुरक्षा वापस लैनी पई, क्योंकि टाइमिंग नूं लैके सवाल जिहड़े है वो अकाली दल वालों खड़े किए जा रहे हैं। अकाली दल का यह कहना है कि इलैक्शन मोड दे विच पंजाब आ रहा है और पंजाब च जिस तरीके नाल जिक्र डॉक्टर दलजीत चीमा होरां ने तरन तारण विच कामरेड बलविंदर सिंह होरां दा भी किया कि उन्हां दा कतल हो गया क्योंकि उन्हां दी सुरक्षा वापस लै लिती गई सी। तां अजिहे च केंद्र सरकार नूं अजिही किहड़ी फीडबैक मिली जिस मुतलक बिक्रम सिंह मजीठिया जो अकाली दल के सीनियर आगू ने उन्हां दी सुरक्षा वापस लई और हुण Z कैटागरी की सुरक्षा जी केंद्र सरकार वालों मिली हुई सी, उस तो बाद पंजाब सरकार समीक्षा करेगी। पंजाब सरकार समीक्षा करन तो बाद पंजाब सरकार किन्नी सुरक्षा जी है वो बिक्रम सिंह मजीठिया नूं देवेगी। ये अज शाम तक तस्वीर जी वो साफ हो सकती है। अमृत, बिल्कुल पंकज, सीधे तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जेकर देखा जाए क्योंकि पिछले समय दे विच बिक्रम मजीठिया नूं कई थ्रैट कॉल्स भी आईयां, ਤਾਂ उस हवाले दे नाल जेकर देखा जाए बिक्रम मजीठिया दे कोल Z सुरक्षा से तत्काली सरकार दे वल्लों जो मंग की गई सी वो मंग पूरी भी की गई, पर सीधे तौर पर हुण इसनूं जेकर सियासी मायनिਆਂ की गल की जाए तो यही सियासी कारण कढ़िया जा रहा है विरोधियों के वलों कि हुण गठजोड़ टुट गया तो फिर हुण ये भी याद आ गया कि जो सुरक्षा है वापस ले लेनी चाहिए है। इस संदर्भ दे विच तां देखा जाए तो पंकज आने वाले समय दे विच भी होर भी कई वड्डे फैसले केंद्र वलों ले जा सकते हैं। लगातार हुण अकाली दल वालों भी और कुछ सियासी गलियारां विच वख-वख आगू ये कह रहे हैं दबी आवाज़ दे विच, क्योंकि सुरक्षा वापस लैण दी वड्डी वजह यह भी है कि अकाली भाजपा का गठजोड़ टुटिया, क्योंकि टाइमिंग नूं लैके सवाल खड़े हो रहे हैं। गठजोड़ टुटे नूं ज़्यादा समा नहीं होया तां अजिही किहड़ी फीडबैक जिहड़ी है केंद्र सरकार नूं आई और हुण बिक्रम सिंह मजीठिया इस मुतलक की कुछ जानकारी मीडिया दे नाल मुखातिब करनगे, इसका भी इंतजार है। लेकिन अकाली दल ने साफ तौर पर कहा है कि जानबुझ के ये सुरक्षा जी वापस लीती गई है और इस तरीके नाल केंद्र सरकार नूं अपना रुख नहीं अपनाना होएगा। और अजिहे च ईडी दी रेंज दे विच ईडी भी केंद्र सरकार दे अधीन आती है और ईडी दी रेंज भी 26 तो 27 विधायक अजिहे ने जो इलीगल माइनिंग करते हैं, ताकि उस मुतलक भी कोई नोटिस जिहड़ा केंद्र सरकार भेजेगी। इस नूं लैके भी अगले कुछ दिनों की तस्वीर जिहड़ी वो साफ हो सकती है। लेकिन जिस तरीके नाल सुरक्षा वापस लीती गई है उस नूं लैके अकाली दल नाराज जरूर केंद्र सरकार तो नजर आ रहा है। बिल्कुल पंकज, ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के केंद्र तो कई टीमां खास तौर पर CBI ED दी टीमां भी पंजाब दे विच पहुंच सकदियां ने। शुक्रिया पंकज फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। तो बिक्रम मजीठिया की Z श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई है ते हुण टाइमिंग नूं लैके सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अकाली दल दे वल्लों सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि
ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਸੁਕਾਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੈਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ੈਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਾਹੌਲ ਸਖਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਮਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਹੋਰੀ ਏਡੇ ਸਖਤ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇੱਕ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਆ ਔਰ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਣ ਕੇ ਖੜੋਗੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਖੜੋਗੇ ਨੇ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ੈਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਲੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਰਹੀ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਪਹਿਲੇ, ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਦੋ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਦੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਗਨਾ ਦਾ। ਕੰਗਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਇਸ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਾਹਦੇ ਆ ਗਏ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਪਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਔਰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੇਅਰਡ ਬਾਈ ਦੀ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ। ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜੈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੂਰੀ। ਪਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਰਤੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕਮ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਬਾਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਪਰੋਚ ਸ਼ਬਦ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਖੜੋਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਖੜੋਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੇਖੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਖੜਨ ਦਾ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਡਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਧਮਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਆ। ਬਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਡਰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਦੇ ਡਰਾਇਆ? ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕੰਸਟੇਬਲ ਸੀਗੇ, 2 ਚੋਂ ਵੀ 1 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਜਦ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਓ। ਜੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੁੜੇ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ Z ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਆਧਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸੀਐਮ ਪੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਲੈਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 26 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, 27 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਕਜ, 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ 26 ਤੇ 27 ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ 30,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੀ। ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, MOS ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਆਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਪੰਕਜ, ਤੱਕ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਰਾਥਨ ਬੈਠਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। की तरफ मार्च करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। हमारी उम्मीद है, हमारी गुजारिश है कि किसानों को अपनी आवाज उठाने के लिए इस देश की राजधानी में पहुंचने की इजाजत दी जाए। अगर किसी वजह से हमें ये इजाजत नहीं मिलती तो हम सब संगठनों ने फैसला किया है, जिस तरह से पंजाब में पिछले 6 महीने से शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, उसी शांतिपूर्वक स्पिरिट में जहां हमें रोका गया वहां बैठ जाएंगे, वहीं से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। ये संघर्ष 1 या 2 दिन का नहीं है, अनिश्चितकालीन संघर्ष के लिए जा रहे हैं और फतेह करके ही ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਲੌਕ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ 8 ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਕਿ 9 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਪੁੜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰਨਗੇ, ਆਗਰਾ ਰੋਡ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰਨਗੇ, NH1 ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰਨਗੇ, ਰੋਹਤਕ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕਿਆ ਰਹੂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਪੀਸਫੁਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਲਾਠੀ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਦੋਂ ਹਟੇਗੀ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 13 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਲੌਕੇਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਅੰਨ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਅੰਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਕਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਜਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿ ਆਈਟਮ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਜੋ ਰੁਖ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਨ, ਚਾਹੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਰਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। तो हुण गल करते हैं जथेदार दे उस बयान की जिस ते सियासत लगातार पखी हुई है। जथेदार दे वल्लों बयान दिता गया ईवीएम नूं लैके, तां हुण ईवीएम विवाद ते केंद्र दे बचाव दे विच उतरे ने सुखदेव सिंह ढींडसा। जी हां, जथेदार दे बयान ते सुखदेव सिंह ढींडसा ने सवाल चुके ने ते सवाल कीता जथेदार दे कोलों ही कि जथेदार कोल ईवीएम च छेड़छाड़ दे सबूत ने, कि अकाली सरकार वेले भी ईवीएम दे नाल छेड़छाड़ हुई सी। जथेदार दे वल्लों जो बयान दिता गया उस सियासत तो प्रेरित है। सीधा सुखदेव सिंह ढींडसा दे वल्लों कहा गया है। तो दस दईए कि जथेदार ने कहा सी कि जो केंद्र की सरकार है वो लोकतांत्रिक ढंग दे नाल नहीं बल्कि ईवीएम दे नाल बनी हुई सरकार है। तो ईवीएम दे विच गड़बड़ी ते जिहड़े सवाल चुके गए उस ते हुण सुखदेव सिंह ढींडसा ने सवालों के घेरे दे विच जथेदार नूं ही लिया के खड़ा कर दिता है कि सबूत है उन्हां दे कोल कोई जिस बिना ते उन्हां दे वल्लों बयानबाजी की जा रही है। सुखदेव सिंह ढींडसा साडे नाल खुद फोन लाइन ते जुड़ गए ने। तां सुखदेव सिंह ढींडसा जी, बयान तुसीं सुनिया, प्रतिक्रम तुसीं दिता कि कोई सबूत नहीं या फिर बिना गल तो ही ये बयानबाजी उन्हां वल्लों की जा रही है? देखो जी, मैं तो एक गल कही सी, गल भी कही सी कि जथेदार की पोजीशन वो है जिन्हों इस तरह दी गल्लां नहीं करनी चाहिए जिन्ना चिर सबूत ना होवे। अगर सबूत है फिर उन्होंने कहनी चाहिए जरूर, क्योंकि मैं भी मीटिंगां च गया, उन्हां मीटिंगां च जिहदे इलेक्शन कमीशन ने आल पार्टी मीटिंग बुलाई सी, उहदे सारियां पार्टियां गईयां, उन्होंने कहा भी कोई बंदा आके लियाओ मेरे को साबित करके दिखा दो भी इन्हां च कोई नुक्स है जी। मैं कोई उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिंदा, पर जिन्ना चिर सबूत ना होवे जथेदार वर्गी पोजीशन वाले बंदे नूं कहना मैं समझा मुनासिब नहीं है। सुखदेव सिंह जी, तुसी ये भी कहा कि बयान जो उन्हां दे वल्लों दिता गया एक धार्मिक आगू दे वल्लों बयान दिता नहीं लग रहा, तुहानूं भी लगदा कि सियासत तो प्रेरित बयान है? देखो, मैं समझदा जथेदार साहब का बयान सी जिहड़ा उस दिन बोले सी जिवें वो पोलीटिकल बंदे वांगू बोले सी। जथेदार की पोजीशन पोलीटिकल नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी नाल थोड़ा बहुता वो भी रखना कि वो इस तरह की बोली बोलन कि जो पोलीटिकल बू आउंदी होवे ते वो चंगा मुनासिब नहीं है। जथेदार की पोजीशन ऐसी होती, मैं इन्ना गल कही सी। ते सुखदेव सिंह ढींडसा जी, जथेदार दे बयान तो बाद सुखबीर बादल दे वल्लों भी ये बयान आया कि जिस तरह बिहार दे विच बीजेपी दी जित हुई है, शंके तां जरूर पैदा हो रहे ने ईवीएम ते, जबकि बीजेपी कह रही है कि इहदा मतलब इस तो पहला जेकर अकाली दल दी जिहड़ी जित हुई है उस वेले ईवीएम सही सी ना। मैं तां कल भी कहा सी भी जे सुखबीर नूं इह हैगा तां फिर सुखबीर ते हरसिमरत भी ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਨੇ ਜਿਤਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ੰਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ,
ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਨੇ। तो हुण तुहानू जथेदार दा ईवीएम वाला वो बयान भी सुणाउने आ जिस ते ढींडसा ने उन्हां तो सबूत मंगे ने ते जिस ते सियासत पूरी तरह पक्की हुई है। होने की लोड़ है, इकट्ठे होने की लोड़ इस करके है कि हिंदुस्तान के उत्ते काबज जिहड़ी है लोकतांत्रिक सरकार नहीं है बल्कि ईवीएम के राही काबज हुई सरकार है और इन्हें अगले पता नहीं किन्ने क साल ईवीएम के राही काबज रहना कोई पता नहीं है। जे असीं इकट्ठे ना होए तो सानू खखड़ियां करेले कर देगी हो रहे। इस करके जरूरत है इस गल की कि छोटे छोटे मतभेद भुला के छोटे छोटे वितकरे भुला के असी सारे एक प्लेट। जथेदार साहब ऐसी पोजीशन ते बैठे है भावें वो पक्के नहीं है चाहे अडहॉक है लेकिन उन्होंने दा पोलीटिकल स्पीच करनी मुनासिब नहीं सी और वो हर सिख ने उन्होंने बुरा मन्निया कि पोलीटिकल स्पीच जथेदार साहब वालों होनी मुनासिब नहीं होंदी, कदे भी नहीं होंदी हो सकती। जो कह रहे कि छेड़छाड़ हुई है की लगता सबूतों के बिना ही गलबात की गई है? नहीं मैं तो पहले कहन भी सबूत देना चाहिए, सबूत तो बिना कोई गल किसी ते इल्जाम लाना मुनासिब नहीं होंदा। अगर जी हैगी तो अगर उन्होंने कोई सबूत पेश कर देना उन्हें चाहिए सी ना। 10 साल भी रही तो हुण भी वो 2 हसबैंड वाइफ मैंबर बने ने वो भी मशीनों चों निकले ने ईवीएम चों निकले ने तो फिर इसका मतलब यह है कि वो भी ईवीएम ने जिताए ने क्योंकि उदों। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਲਤ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ 3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜੋ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? एक्शन कदों लवेगा सेहत विभाग की? सेहत विभाग के लिए जिंदगियां दे कोई मायने नहीं ने? सीधे तौर पर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इन्नी वड्डी लापरवाही किसी की जिंदगी नाल खिलवाड़ किया ते जदों वारी आई सज़ा देने की कार्रवाई करन दी तां सिर्फ एक इंचार्ज का तबादला कर दिता गया। तो सीधा रुख करदे हां बठिंडा दा सूरज पान मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। तां सूरज फिलहाल की कोई अगे होर भी कार्रवाई हुई है या उस तरह गोंगलुआं तो मिट्टी झाड़न का काम ही सेहत विभाग वालों किया गया है? बिल्कुल अमृत, फिलहाल अजे खाना पूर्ति की स्थिति है, खाना पूर्ति की जा रही है क्योंकि सिविल सर्जन किते ना किते जाके आरोपी बनते हैं। सिविल सर्जन ने जांच का जुम्मा SMO ਨੂੰ सौंप दिता ਜਿਹੜੇ कि खुद एक तरह के दोषी कह सकते, दोषी ਤਾਂ ਕਰਕੇ कह सकते कि ब्लड बैंक ਤੇ ਹੋਰ भी हॉस्पिटल की देख रेख है SMO ਦੇ जुम्मे ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ SMO ने एक जांच टीम बना दी है और जांच टीम तो बाद आखिरकार किस तरह की कार्रवाई हुई है सिर्फ एक टैंपरेरी तौर के उपर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਨੋਵੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ CCTV ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ CCTV ਇੰਸਟਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਚੇਅਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ,
ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਸਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਚੁਣੌਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕੋ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੈਕਅਪ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਔਰ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਕਅਪ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੈਪਿਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਲੀਜ਼ਾ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ? ਅਲੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਲਗਵਾਏ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਲੀਜ਼ਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ। ਰੈਪਿਡ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਲੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮੇਟਰੀ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜੋ WHO ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣੀ 80% ਜਾਣੀ ਜਾਂ 85% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੀਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਨਲੈਸ ਅੰਟਿਲ ਕੋਈ ਡਾਇਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੀਜ਼ਾ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੈਪਿਡ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੰਦ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੱਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਸਰ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਬਲੱਡ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਲੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਏ ਆ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਵਾਏ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਦਾ ਅਲੀਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਅਲੀਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਪਾਉਂਗੇ ਦੁਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਪਾਉਂਗੇ? ਬਸ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਈਵਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਐਸਐਮਓ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੋਰੇਜ ਭਾਵ ਕਿ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂਗਾ, ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲੜਕੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਂਡ ਤੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਕ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਦੱਸ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਮੈਟ ਦੀ ਵਗੈਰਾ। ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 30। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 14 ਕੁ ਸਾਲ। 14 ਸਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਹਰਚਵਾਲੋਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਬਟਾਲਿਓਂ ਗਾੜੀ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਈ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ, 14 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਚੋਵਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟਾਲਾ ਔਰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਦੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ
ਇਸ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਔਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵੇਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਜੀ। बिल्कुल राजीव, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार एक मां दे नाल भी अपनी धी दी गल शेयर ना कीते जाना सवाल तो खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार की डर की दबाव उसके ऊपर बनाया गया सी। फिलहाल देखना होगा कि कुछ सामने आता है जांच दे विच। शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी दे लई। तां फिलहाल इस नाबालिग बच्ची ने बच्चे नूं जन्म दिता है, दोवें सुरक्षित ने, पर सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इन्ना लंबा समा तक यह मामला सामने क्यों नहीं आ सकिया। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਉਸਦੀ 50 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਬਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਆਏ ਇੱਕ 72 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ 50 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 50 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਲੱਗ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਬਲ ਕਤਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਲ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਸੁਰਾਗ ਜਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। PWD ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ 72 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ 50 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪਰਮਜੀਤ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਧੌਣ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। हमारी पुलिस की टीम मौजूद है और गांव वालों से हम पूछताछ कर रहे हैं, परिवार के सदस्यों से भी बात की, तो अभी स्पष्ट रूप से तो किसी ने नहीं बताया कि हत्या क्या कारण हो सकता है, तो इसमें हम छानबीन कर रहे हैं। ये बताया है कि दूसरी पत्नी थी इनकी और लगभग 8-9 महीने पहले ही ये शादी हुई है दोबारा। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਗਰਮ ਨੇ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਪਤਾ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਪਰ ਜੋ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਚਾਹ ਚੂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲੇ। ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਕਈ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਜੋ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਬੋਣੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਰਾਇਆ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜੇ।